हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी दे विच। आपां अज दी क्लास दे विच जाणांगे कि शाहजहां दा प्यार किस तरह फिक्का पै रहा है और जो मोदी का जहाज है वो अजकल किस काम आ रहा है और जो नीदरलैंड की मुर्गी है, ठीक है, उसके आंडियां का की हाल हो रहा है। सो आपां पढ़ रहे सी जी अपना सबजैक्ट वातावरण की आपां पिछली क्लास दे विच जाणिया सीगा कि जो आपां मनुख के वातावरण उपर प्रभाव ने उसके अंडर आपां दो टॉपिक कवर किए सीगे। सब तो पहला कीता सी आपां डिफोरेस्टेशन और सैकेंड सी अपने कोले प्लास्टिक पोल्यूशन। अज आपां अगे दे जो टॉपिक ने दो एसिडिक रेनफॉल और आर्टिफिशियल रेनफॉल आपां उन्हां नूं कवर करांगे। सो उन्हां नूं कवर करदे करदे आपां शाहजहां दे, ठीक है, ताज महल और मोदी के जहाज़ की गल भी करांगे। सो आपां सब तो पहला स्टार्ट करते हैं जी अपना पहला टॉपिक अज दा, ठीक है, एसिडिक रेनफॉल। एसिडिक रेनफॉल जेकर आपां पंजाबी दे विच इसनूं समझण दी कोशिश करिए तां आपां पंजाबी दे विच कह सकते हैं, ठीक है, अपने कोले तेजाबी वर्खा। तेजाबी वर्खा। सो सब तो पहला अपने कोले एसिडिक रेनफॉल दे विच गल हुई है जी एक वर्ड, ठीक है, एसिडिक दी। सो एसिडिक का की मतलब है, ठीक है, एसिडिक कदों मन्निया जांदा गा? सो एसिडिक मन्निया जांदा गा जी जदों कि अपना जिहड़ा पीएच मान हैगा, ठीक है, पीएच मान है जिहड़ा वो की हो जाए 5.6 तो की हो जाए डिक्रीज हो जाए, भाव के डाउन हो जाए, उदों की मन्निया जांदा अपने कोले एसिडिक रेनफॉल। सो इस तरह ही आप समझने की कोशिश करते हैं कि जो एसिडिक रेनफॉल है ये हुंदी किस तरह की, ठीक है। आप वर्खा दूजी वर्खा तो देखिए है ना भी किस तरह पैंदी हैगी, पर जी एसिडिक रेनफॉल आप उस वर्खा नूं कदों नॉर्मल वर्खा नूं आप कदों कहने आगे वो आप थोड़ा जिहा समझने की कोशिश करते हैं। सब तो पहला आप एक एग्जाम्पल लैने, ठीक है, एग्जाम्पल दे विच आपां कोई भी जगह लै लैंदे आ जिथे की लगे हुए ने फैक्ट्रियां लगियां हुई नेगियां और फैक्ट्रियां दे की ने चैंबर लगे हुए ने और ये अपना की हैगा इत्थे ये अपने कोले की ने अपने कोले चैंबर हैगे ने, ठीक है, और ये अपने कोले अपना हैगा एटमोसफीयर। एटमोसफीयर जानी कि अपना वातावरण, ठीक है। सो ये अपना की है वातावरण जिस दे विच आपां सवेर दी सैर करते हैं, ठीक है, जां 48 घंटे दे विच आपां जो भी कुछ करते हैं, ठीक है, वो अपने वातावरण दे विच ही हुंदा गा। सो जदों ये की ने लगे हुए ने फैक्ट्रियां, सो फैक्ट्रियां दे चैंबरां दे विचों चिमनियां दे विचों की निकलदा गा धुआं। सो जिहड़ा ये धुआं गा ये काहदे विच मिल जांदा आके ये मिल जांदा जी अपने वातावरण दे विच। सो जदों ये वातावरण दे विच आके मिलदा गा तां की हुंदा गा तां वातावरण दे विच ये की कर दिंदा गा सल्फर अते नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर प्लस नाइट्रोजन की कर दिंदा गा बहुतांत कर दिंदा गा, मतलब कि इसका अमाउंट की कर दिंदा गा इनक्रीज कर दिंदा गा वातावरण दे विच। सो इस तरह की हुंदा गा जदों सल्फर अते नाइट्रोजन की हो जाती है बहुतांत हो जाती है, ठीक है। सो आप मान लैणे आ इत्थे की ने अपने इस टाइप के की ने अपने कोले बदल हैगे ने। सो जदों ये बदल, ठीक है, वर्खा करते नेगे, सो इसके प्रभाव अधीन की होंगी हैगी सल्फर ते नाइट्रोजन, ठीक है, जो इन्हां दी की होंगी हैगी बहुतांत होंगी हैगी तां जिहड़ी वर्खा होंगी हैगी अपने, ठीक है, एटमोसफीयर दे विच तां आपां उस नूं नाम की दिंदे आ, आपां उस नूं नाम दिंदे आ जी एसिडिक रेनफॉल दा। सो ये होंदी है जी एसिडिक रेनफॉल। सो इसकी जेकर आप एग्जाम्पल की गल करिए तो इसकी एग्जाम्पल मिलती जुलती, ठीक है, अज की जो अपनी एक समस्या हैगी। सो आप गल करी सी शुरू के शाहजहां की, ठीक है। सो शाहजहां का जो प्यार आ वो किस तरह घटदा गा वो इस एसिडिक रेनफॉल के कारण ही घटदा गा। शाहजहां ने की कीता सीगा 22 साल ला के की बनवाया सीगा ताज महल। ताज महल की करवाई सी उसारी करवाई सी, ठीक है, किहदी याद दे विच करवाई सी ये मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं है ना, ये तुहानूं सारिआं नूं पता होना। मुमताज दी याद दे विच की करवाया सी ताज महल बनवाया सी शाहजहां ने। सो लाए तां सी 22 साल, पर हुण की कहंदी हैगी मुमताज कहंदी हैगी जेकर तूं 22 साल ताज महल नूं बनाउण दे विच लाए सी तां घट्टो घट्ट इसदा रंग सीगा वो जो चज दा तां करा लैंदा। क्यों क्यों कहंदी है वो इस तरह? क्योंकि जो ताज महल दा रंग है अजकल वो की हो रहा जी फैट हो रहा, भाव के फिक्का पै रहा हैगा। सो जो ये रंग हैगा ये फिक्का क्यों पै रहा हैगा? ये फिक्का पै रहा अपनी अजकल की जनता कारण। शाहजहां दा बेचारा एवें ही बदनाम है, ये हो रहा एसिडिक रेनफॉल कारण।
ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਾਤ ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਫੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਲਫਰ। ਸਲਫਰ ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਨੇ, ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ? ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਗਸ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਐਗਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਐਗਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਗਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੇ 2 ਆਂਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਾਰਮਲ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਾਰਮਲ ਵਰਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਂਡੇ ਤੇ ਇਸ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਡਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਂਡਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਉਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਮਲ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਗਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਐਗਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁਕਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਲਫਰ। ਸਲਫਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਾ ਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾਗਾ ਸੀਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਕੰਮ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਉਣ, ਵਰਖਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਮੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇਅ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AGI ਭਾਵ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਭਾਵ CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ,
ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵਰਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਈ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ। ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਔਰ ਪੜਿਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ DDT ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।